اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم اهدني وسددني، اللهم فقهنا في الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ حروف شبہ مستعلیہ جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا پچھلی دفعہ بھی، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کی کلاس میں بھی ہم را ساکن کے رول کو ہی دیکھیں گے. الحمدللہ اب تک ہم نے را ساکن کے جنرل رولز کو پڑھا تھا. جنرل رولز تھے جو کچھ بھی ہم نے را ساکن میں پڑھا. را تفخیم، را ساکن تفخیم، را ساکن ترقیق کب کب ہوا تھا، کس طرح سے ہوا تھا، الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاسز میں کور کیا ہوا ہے. آج ہم ایک اسپیشل رول پڑھیں گے را ساکن کا. اسپیشل کیوں ہے؟ ہم نے پڑھا تھا را ساکن سے پہلے اگر کسرہ یعنی زیر آئے تو ہم اس را کو باریک پڑھتے ہیں. یہی رول تھا نا، ہم نے پڑھا بھی یہی تھا اور یہی رول بھی ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر آ رہی ہے، کسرہ آ رہی ہے، تو ہم اس را کو کیا کریں گے؟ ترقیق کر کے پڑھیں گے. لیکن اسپیشل رول یہ ہے کہ چند حالتیں ہیں مذکورہ، مطلب اب جو آنے والی سلائیڈز میں آپ کو بتاؤں گی، ان سچویشنز میں را کو موٹا ہی پڑھا جائے گا چاہے اس سے پہلے کسرہ ہو. یعنی اب ایسی کنڈیشنز آئیں گی جس میں را ساکن سے پہلے کسرہ آ رہا ہے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے کیا؟ ترقیق نہیں، تفخیم. پہلے یہ سمجھیں، یہ رول اس لیے اسپیشل ہے. ہم نے جنرل رول میں پڑھا تھا، متحرک را میں پڑھا تھا کہ اگر را ساکن سے پہلے زیر آتی ہے، کسرہ آتی ہے، تو ہم اس وقت را کو کیا کر کے پڑھتے تھے؟ باریک کر کے پڑھتے تھے. لیکن اب ان حالتوں میں جو کہ اسپیشل رولز ہیں، حالانکہ را ساکن سے پہلے زیر آئے گی لیکن ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، باریک نہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو اسپیشل رولز کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں، را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو. عارضی کا مطلب ٹیمپروریلی آ رہا. عارضی کہتے ہیں ٹیمپروریلی آنا. پرماننٹ را زیر نہیں ہوتا، یہ کسرہ جو آ رہا ہوتا ہے اس کو کسرہ عارضی کہتے ہیں. یعنی عارض کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈراپ ہونے والا را، یعنی وہ حذف ہونے والا زیر ہوتا ہے عارضی طور پر، یعنی ٹیمپروریلی وہ وہاں پر آ رہا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں پہلی ایگزامپل میں الف ہے، الف کے اوپر یہ اس طرح کا جو نشان لگا ہوا ہے، یہ آپ اس کو غور سے دیکھیں. یہ جو الف ہے، الف کے اوپر جو اس طرح کا نشان ہے، یہ دکھنے کو پیش کی طرح دکھ رہا ہے، حالانکہ یہ پیش نہیں ہے، یہ اور ایک طرح کا سمبل ہے، تھوڑا سا پیش سے تھوڑا لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے سمبل کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. یہ جو الف آ رہا ہے نا، اس کے اوپر جو اس طرح کا سائن حمزہ کے جیسا سائن بنا ہوا ہے، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ حمزۃ
वसल है। अब यहाँ पर कसरा आरिद जब हमजतुल वसल से शुरू हो, देखें ये जो हमजतुल वसल है ना, इससे ये शुरू हो रहा है, लेकिन ये रॉ साकिन से पहले हमजतुल वसल आने की वजह से हम इस रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे। ये आरिदी तौर पर आ रहा है, ये टेम्परवरीली तौर पर आ रहा है। यहाँ का रॉ जो है, इसके नीचे जो जेर आ रही है वो टेम्परवरीली आती है। देखें, इरजिउ, एर एर। अब यहाँ पर ये हमजतुल वसल है, यहाँ जेर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जब ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ कसरा हम प्रोनाउंस करेंगे। इसका भी एक रूल है, क्यों हम इस तरह प्रोनाउंस करेंगे। आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि यहाँ तो जेर है ही नहीं, तो हम इसे इरजिउ क्यों कहें। तो इसका हमें इस तरह से देखना है, अगर थर्ड लेटर पर 1 2 3 थर्ड लेटर के नीचे अगर जेर आ रही है तो हम यहाँ भी इसके नीचे भी कसरा अप्लाई करेंगे। इरजिउ, थर्ड लेटर को देखेंगे, थर्ड लेटर के नीचे अगर जेर है तो हम यहाँ जेर लगाएंगे, इरजिउ, और ये कसरा आरिद है, यानी हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये आरिदी तौर पर आ रहा है, टेम्परवरीली तौर पर आ रहा है, एक डुप्लीकेट जैसे कहते हैं ना, ये इस तरह से लगाया जा रहा है, वहां पर है नहीं, मौजूद है नहीं, होता नहीं है मौजूद वो रा के नीचे जेर, लेकिन हम वहां इसको लगा रहे हैं, आरिजी तौर पर हम इसको वहां पर डाल रहे हैं। तो इसलिए ये जब हमजतुल वसल के साथ आएगा तो इसको कसरा आरिद कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे कैसे हम इसको, उर्जी ऊ नहीं पढ़ेंगे, ये हमजतुल वसल है। देखिए यहाँ पर नोट है, कसरा आरिद इज द कसरा दैट इज प्रोनाउंस्ड टू स्टार्ट अ वर्ड विद अ हमजतुल वसल एंड इज ड्रॉप्ड टू कनेक्ट अ प्रीसीडिंग वर्ड। जब इसको हम प्रीसीड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये ड्रॉप हो जाएगा और इसके बदल जो है हमें आरिजी जेर लगाना होता है। क्या लगाना होता है, आरिजी एक डुप्लीकेट जेर हमें यहाँ पर लगाना होता है। इरजिउ, उस हालत में रॉ को हम मोटा करके पढ़ेंगे, इरजिउ, इर नहीं, इरजिउ। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर कसरा आरिद आ रहा है। जब भी आप इस तरह का निशान देखें, यानी हमजतुल वसल को देख लें, तो समझ लें कि ये स्पेशल रूल है। यहाँ पर कसरा आरिद आ रहा है, अब यहाँ होगा क्या, हमजतुल वसल ड्रॉप हो जाएगा और उसके बाद हम एक आरिजी जेर को लगाएंगे, कसरा को लगाएंगे, और उसके साथ साथ रा को हम कैसे करेंगे, तफकीम करके पढ़ेंगे, तरकीक नहीं। हालांकि है तो कसरा ही, लेकिन हम यहाँ तफकीम करेंगे, तरकीक नहीं। इरजिउ, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, फिर उसी तरह से अलीफ पर हमजतुल वसल है, ठीक है। अब यहाँ भी हम करेंगे क्या, इरकबू। अच्छा, यहाँ पर अब काफ के ऊपर मैंने कहा था कि हमें थर्ड लेटर की हरकत को देखना है। अगर जेर आ रही है तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर के नीचे जेर लगाएंगे, अगर जबर भी आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, जेर ही लगाएंगे। याद रखें, अगर थर्ड लेटर के नीचे जेर या जबर आ रही हो तो हम उसके हमजतुल वसल के बाद हम क्या लगाएंगे, जेर को ही अप्लाई करेंगे। यहाँ हालांकि है तो थर्ड लेटर पर जबर, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कैसे, इरकबू, एर, और रा मोटा हो जाएगा, हमजतुल वसल ड्रॉप हो जाएगा, और उसकी जगह हम एक आरिदी कसरा को लगाएंगे, इरकबू, एर, इरकबू। फिर यहाँ पर देखें, उसी तरह अलीफ के ऊपर हम ये जो निशान है ये हमजतुल वसल है, और थर्ड लेटर के ऊपर जबर आ रहा है, हम यहाँ आरिजी
जेर लगाएंगे तो हमजतुल वसल ड्रॉप हो जाएगा, इरकाऊ, इरकाऊ, इरकाऊ। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको हमजतुल वसल को माइंड में रखना है। अगर इस तरह का निशान आप अगर मसहफ में देखें तो इस तरह के निशान आपको दिखेंगे, तो ये हमजतुल वसल की निशानी है। और हमजतुल वसल ये अगर रॉ से पहले आ रहा है तो ये स्पेशल रूल है, इस दौरान यहाँ रॉ के नीचे एक कसरा आरिद लगेगा, यानी एक जेर आरिदी तौर पर टेम्परवरीली डुप्लीकेट जेर लगाया जाएगा, जिस हालत में रॉ को हम तफखीम करेंगे, तरकीक नहीं। क्लियर है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन स्पेशल रूल के लिए, रॉ साकिन से पहले कसरा दूसरे कलीमे में हो, रॉ साकिन आ रहा है, ठीक है, उससे पहले रॉ साकिन है और रॉ साकिन से पहले एक वर्ड है, उस वर्ड के एंड लेटर पर कसरा आएगा। दूसरा कलीमे का मतलब होता है कलीमा यानी दूसरा वर्ड, ठीक है। अब यहां पर आप एग्जाम्पल को देखें, लीमन एक कलीमा है, इरतदा सेकेंड कलीमा है, एक वर्ड इसको हम कलीमा कहते हैं, ठीक है, कलीमा। लीमन एक कलीमा हुआ, यानी एक वर्ड हुआ, ठीक है। इरतदा दूसरा कलीमा हुआ। अब यहाँ रूल हमें क्या बता रहा है, रा साकिन होना है और उससे पहले कसरा आएगा, और वो कसरा कहाँ आएगा, उसी कलीमे में नहीं होगा बल्कि उसके नेबर यानी उसके जो दूसरा कलीमा उसके बाजू वाला उसके कलीमे में होगा। यहाँ पर देखें, इरतदा जैसे हमने देखा था फर्स्ट रूल में कि रॉ आरिद होगा, रॉ कसरा आरिद होगा, तो यहाँ भी हमजतुल वसल के साथ रॉ लगा हुआ है, तो यहाँ पहली रूल को अप्लाई करें, ठीक है। अब उस के पहले वाले कलीमे के थर्ड लेटर के नीचे जेर आ रही है, रूल हमें बता रहा है रॉ साकिन होगा और उससे पहले कसरा आएगा। देखें, रॉ साकिन है, ठीक, उससे पहले दूसरा कलीमा है, उसके नीचे क्या आ रहा है, साकिन आ रहा है। अब यहां पर भी जब हम इस कलीमे को इस कलीमे के साथ मिलाएंगे तो ये जो हमजतुल वसल है वो सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। देखें, लीमानियर लीमानियर। अब यहाँ पर क्या हुआ, अलिफ ड्रॉप हो गया, हमजतुल वसल है। पहले रूल में हमने पढ़ा था जब भी अलिफ हमजतुल वसल के साथ आएगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लीमानियर, अब यहाँ पर हम रा को क्या करेंगे, हालांकि आ रहा तो रा साकिन से पहले जेर, हमने पढ़ा था पिछले रा साकिन के रूल में कि अगर रा साकिन से पहले वाले वर्ड के नीचे जेर आएगा तो हमें रा को तरकीक करना है। लेकिन अभी यहाँ पर स्पेशल रूल हमें ये कह रहा है अगर इस हमजतुल वसल की वजह से जब ये ड्रॉप हो जाएगा और रा साकिन होगा और उससे पहले वाले कलीमे के नीचे जेर आएगा, तो रा को हम क्या करेंगे, मोटा करेंगे। कैसे करेंगे, लीमानियर तदो, लीमानियर तदो, ठीक है। यहाँ पर नोट देखें, कसरा मुफस्सल, इसको हम कहते हैं कसरा मुफस्सल, ठीक है। पहले की कसरे को क्या नाम दिया था, कसरा आरिद, ये था कसरा आरिद। ये जब सिंपली एक कलीमे में आ रहा है, एक ही वर्ड है, सिंगल वर्ड है, इरजिउ हमजतुल वसल के साथ आ रहा है, तो इस रॉ के नीचे जो जेर लगेगी उसको हम कहेंगे क्या, कसरा आरिद, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड रूल में ये जो कसरा है यहाँ पर जो लगाया जाएगा कसरा, उसको कसरा मुफस्सल कहते हैं, ठीक है। और ये कसरा मुफस्सल ऐसा कसरा है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है
by connecting the preceding word with the sakin ra, dropping hamzatul wasl. अब यहाँ पर देखें सिंपली हम क्या कर रहे हैं, नून जेर को इस रॉ साकिन के साथ मिला रहे हैं और ये जो हमजा है ये नीचे गिर जाएगा, लीमानियर, और रा मोटा हो जाएगा, लीमानियर, और इस रा को कहते हैं कसरा मुफस्सल। ठीक है, अगर सिंगल वर्ड के साथ आ रहा है, सिंगल कलीमा है, तो इस रॉ को हम कहते हैं कसरा आरिद। अगर दो कलीमे के साथ इस तरह का सिचुएशन आ रही है तो हम इसको कहते हैं कसरा मुफस्सल। ठीक है, मुफस्सल का मतलब होता है फासिले पर, दूर। देखें ये जो रॉ है दूर है ना, इस वर्ड से, इस कलीमे से दूर है, तो इसको कहते हैं, दूसरे कलीमे में होने की वजह से इसको कसरा मुफस्सल कहा गया है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल भी देखें, रब्बी पहला कलीमा है, इरजिऊन दूसरा कलीमा है। अब हम रब को इरजिऊन के साथ मिलाते हुए हमजतुल वसल ड्रॉप हो जाएगा, और रब्बिरजिऊन, और रा हम तफखीम कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को, या फिर से दोबारा मैं समझाऊं? ये मुफस्सिल वाला खाली दोबारा सुन। देखें ये जो रॉ अब दो कलीमों के साथ आ रहा है, पहला ये कलीमा है, दूसरा ये कलीमा है। ठीक है, अभी जो यहाँ रॉ साकिन को हम जो रॉ के नीचे जो हम जेर लगा रहे हैं, अब ये जेर इसको अप्लाई होगा ना, लीमानियर, नियर, अब हम ये जेर को इसके साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कसरा को हम कहेंगे कसरा मुफस्सल। मुफस्सल का मतलब होता है फासिले पर, यानी दूरी पर है, तो ये रा साकिन से दूरी पर है ना जेर, तो इसीलिए इसको कसरा मुफस्सल कहा गया है। हिंट के तौर पर कहती हूँ, सिंपल ये याद रख लें कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखें कुरान में, हमजतुल वसल के साथ रा साकिन आ रहा है और एक ही सिंगल कलीमा है, सिंगल वर्ड है, तो समझ ले ये कसरा आरिद है और इस रा को हमें मोटा करना है। इट कम्स अंडर द स्पेशल रूल। अगर दो कलीमों के साथ हमजतुल वसल आ रहा है, ठीक है, रा साकिन है, उससे पहले हमजतुल वसल है और उससे पहले वाले कलीमे के नीचे जेर आ रही है, तो अब हम इसको मिलाते हुए करेंगे क्या, हमजतुल वसल को ड्रॉप करेंगे, इस नून के जेर को रा साकिन के साथ मिला रहे हैं, तो ये जो नून के जेर को हम रा साकिन के साथ मिला रहे हैं, इसको कसरा मुफस्सल कहते हैं। ठीक है, कसरा मुफस्सल, नोट में देखें, कसरा मुफस्सल इज द कसरा produced by connecting the preceding word with the sakin ra, dropping hamzatul wasl। ठीक है, और अब हम इसको क्या करेंगे, तफकीम, लिमन रुतदा रब्बिरजिऊन। ठीक है, जी जज़ाक। अब थर्ड रूल क्या है, रा साकिन से पहले, रा साकिन से पहले कसरा और बाद में हरूफे मुस्तालिया। हमने पढ़ा था ना सबसे पहली क्लासेस में कि हरूफे मुस्तालिया क्या है, हरूफे मुस्तालिया हेवी लेटर्स को कहते हैं, मोटे लेटर्स को कहते हैं, जो कि 7 लेटर्स हैं, कुस्सा, ज़क्तिन, क़िद, ख़ा, स्वाद, दाद, गईन, फ़ा, क़ाफ, ज़ा। तो ये जो 7 लेटर्स हैं इनको हम हरूफे मुस्तालिया कहते हैं। अब यहाँ रूल हमें बता रहा है, रा साकिन होना है, पहले एग्जाम्पल देखें, रा साकिन होना है। ठीक है, अब हम यहाँ दो चीजों को देखेंगे, रा साकिन के पहले भी देखेंगे और रा साकिन के बाद वाले लेटर को भी देखेंगे। रा साकिन से पहले रूल कह रहा है, रा साकिन से पहले हमें क्या आना है, कौन सी हरकत आएगी रा साकिन से पहले, कसरा, कसरा आएगी। तो बिल्कुल, रा साकिन से पहले वाले लेटर के नीचे कसरा आ रही है। ठीक है, और उसके बाद रूल कहता है हुरूफे मुस्तालिया आना है। देखें तो आ रहा है जो कि हुरूफे मुस्तालिया है,
اور قرآن میں یہ صرف 5 ورڈز ہیں جس میں یہ رول اپلائی ہوگا. صرف 5 ورڈز ہیں پورے قرآن میں, یہی 5 ورڈ ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, قرطاسن, قیر, اب یہاں پر را موٹا ہو جائے گا, قرطاسن. حالانکہ ہم نے کیا پڑھا تھا, را ساکن سے پہلے اگر زیر آتے را باریک ہوتا ہے, لیکن یہ اسپیشل رول ہونے کی وجہ سے جب را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ را کیا ہوگا, موٹا ہو جائے گا. قرطاسن, دیکھیں فیر, اب را ساکن اس سے پہلے والے لیٹر کے نیچے زیر, اس کے بعد والا لیٹر دیکھیں تو حروف مستعلیہ قاف. فرقتن, فرقتن, وإرصادن, ایر, اب دیکھیں الف را, را ساکن سے پہلے نیچے زیر آ رہا ہے, اس کے بعد سواد ہے, سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. وإرصادن, ایر, را موٹا ہو جائے گا, تفخیم ہوگا. مرصادن, مر, را ساکن اور اس سے پہلے کسرہ اور اس کے بعد حروف مستعلیہ. مرصادن, لبالمرصاد, لبل, اب یہاں بھی یہی ہو رہا ہے, دیکھیں را ساکن سے پہلے میم, اس کے نیچے زیر, مر, اس کے بعد حروف مستعلیہ سواد. تو قرآن میں یہ صرف 5 ورڈز ہیں جن پر یہ رول اپلائی ہوگا. قرطاس, فرقہ, ارصاد, مرصاد, لبالمرصاد. ٹھیک ہے, اور کوئی ورڈ اس میں موجود نہیں ہے قرآن میں, صرف یہ 5 ورڈز ہیں جن پر را ساکن سے پہلے کسرہ اور بعد میں حروف مستعلیہ آتے ہیں. تو یہ 3 رولز اسپیشل رولز ہیں. سب سے پہلا رول کیا تھا, را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی آئے گا, یہ اسپیشل رول ہے. سیکنڈ تھا را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں آئے گا. اور تھرڈ رول ہے را ساکن سے پہلے کسرہ بھی آئے گا اور بعد میں حروف مستعلیہ آئیں گے. تو یہ تھرڈ رول ہے, اور وہ اسی کلمے میں ہو, یہ بھی یاد رکھیں. مستعلیہ ورڈ جو ہے حروف مستعلیہ وہ کہاں نا, اسی کلمے میں اسی ورڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. دیکھیں را ایک ہی ورڈ کے ساتھ ہے پورا, را تو, را قاف, ایک ہی کلمے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 رولز ہوئے. الحمدللہ یہاں ہمارا را ساکن کے رولز ختم ہوئے. انشاءاللہ اس سلائیڈ میں ہم سٹارٹنگ سے جو کچھ ہم نے دیکھا پھر سے ہم ریویو کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں را ساکن تفخیم اور ترقیق کو ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, کب ہوتا ہے, جب را متحرک یعنی جب را کے اوپر زبر یا را کے نیچے زیر اور اگر پیش کے ساتھ را رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم را متحرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, را متحرک کب ہوتا ہے, جب را کے اوپر زبر ہو تو اس کو ہم را متحرک کہتے ہیں. اگر زیر ہو تو را متحرک. متحرک کا مطلب حرکات لگی ہوئی. ٹھیک ہے, متحرک حرکات سے ہے. اور زیر اور پیش کے ساتھ جب آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو را متحرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ہم اس کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. یہی ہم نے سیکھا تھا نا, را کے اوپر اگر زبر ہے, را اگر زبر ہے یا پیش ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے, تفخیم کریں گے. را اگر زیر کے ساتھ آئے گا تو ہم ترقیق کریں گے. را زیر کے ساتھ ترقیق ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو را زیر کے ساتھ جب آئے گا تو وہ ترقیق ہو جائے گا یعنی باریک ہو جائے گا. نوٹ, 2 زبر اور 2 پیش کے لیے بھی وہی قاعدہ ہوگا, یعنی جو ہم نے, یہ بھی متحرک کے قاعدے میں ہی آتے ہیں. اگر 2 زبر یا 2 پیش آ رہا ہے تو ہمیں وہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں, سیم رول اپلائی ہوگا جو زبر اور پیش کا تھا. ٹھیک ہے, را ساکن ما قبل فتحہ, یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے کی ہوئی ہیں, صرف میں اب اس کو عربک ٹرمز کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں, ڈونٹ گیٹ کنفیوز. را ساکن ما قبل, ما قبل کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے. ہم اس طرح سے اردو میں کہتے ہیں ما قبل یعنی ان سے پہلے. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا نا موٹی اردو میں, ہم نے پڑھا تھا را ساکن سے پہلے زبر آئے تو. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو پراپر وے میں پروناؤنس کر رہے ہیں. را ساکن ما قبل فتحہ یا ضمہ آئے تو را تفخیم ہوگا.
ٹھیک ہے نا. را ساکن ما قبل, را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش آ رہا ہوتا ہے تو را ہم کیا کریں گے, تفخیم کریں گے. را ساکن ما قبل ساکن, را ساکن سے پہلے ساکن, اور ساکن ما قبل فتحہ. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا ایگزامپلس کے ساتھ. را ساکن آئے گا اور اس کے ماقبل یعنی اس سے پہلے بھی ساکن آئے گا, اور ساکن سے ماقبل کیا آئے گا, فتحہ یا ضمہ. 3 لیٹرز کو ہمیں دیکھنا تھا. را ساکن, اس سے پہلے بھی ساکن, اور اس سے پہلے والے لیٹر کے اوپر کیا حرکت آنی ہے, فتحہ یا ضمہ آئے تو اس وقت بھی ہم را کو کیا کریں گے, تفخیم کریں گے. ٹھیک ہے. را ساکن ما قبل کسرائے عارض, جو کہ ابھی آج ہم نے کیا اسپیشل رول میں. را ساکن سے پہلے اگر کسرائے عارض آئے یعنی عارضی کسرہ آئے تو اس را کو ہم تفخیم ہی کریں گے. ٹھیک ہے, موٹا ہی ہوگا نا, اسپیشل رول میں ہم نے پڑھا تھا. را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو را تفخیم ہوگا. یہ بھی اسپیشل کیس ہے, یعنی را ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ رہا ہے اور وہ دوسرے کلمے میں موجود ہو تو اس کو ہم را تفخیم کریں گے. جیسے کہ یہ والا میں نے کہا تھا نا, دوسرے کلمے میں زیر کا آنا. پھر اس کے بعد را ساکن ما قبل زیر آ رہا ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں یعنی اسی ورڈ میں ہو تو را تفخیم ہوگا. یہ بھی اسپیشل رول تھا جو کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا. تو ان تمام سچویشنز میں ان کو تمام میں نے ایک جگہ کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے چیزیں. سٹارٹنگ رائٹ فرام دا سٹارٹنگ جو کچھ ہم نے را ساکن میں پڑھا تھا میں نے اسی سلائیڈز میں اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. تو یہ ان تمام حالتوں میں را ساکن کیا ہوگا, تفخیم ہوگا. ٹھیک ہے. اب را ترقیق, را ساکن کو ہم نے باریک پڑھا تھا. را ساکن ما قبل اگر یا ساکن آئے پڑھا تھا نا ہم نے. را ساکن سے پہلے اگر لیٹر یا آ رہا ہے اور اس کے اوپر بھی ساکن آیا تو اس را کو ہم ترقیق کریں گے, باریک کریں گے. سیکنڈ سچویشن را ساکن ما قبل یعنی اس سے پہلے اگر ساکن آ رہا ہے اور اس سے پہلے بھی زیر آ رہی ہے تو ہم اس وقت بھی را کو ترقیق کریں گے. را ساکن سے پہلے اگر سمپلی زیر آ رہا ہے, کسرہ آ رہی ہے تو اس وقت بھی ہم را کو ترقیق کریں گے. نوٹ, 2 زیر کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے. اگر 2 زیر آ رہا ہے زیر کے بدل تو یہاں یہی قاعدہ ہی اپلائی ہوگا. ہوپ فلی آپ لوگوں کو تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر نہیں سمجھ میں آئی ہیں تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کو پھر سے دوبارہ دیکھیں, نوٹس بنائیں انشاءاللہ. اگر تب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو آپ مجھ سے سوال کر سکتی ہیں, انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گی. اب ہم سورہ العادیات کی تجوید دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا, والعادیات ضبحا. عین حروف حلقی, دیاتی یا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو آواز کو ہم لمبا کریں گے. عین پر بھی کھڑا زبر ہے, ہم آواز کو لمبا کریں گے. 2 الف کے برابر یہاں آواز لمبی ہوگی. والع, کھڑی زبر اور سادے زبر میں ڈفرنس یہ ہے کہ سادے زبر کو ہم کوئکلی پروناؤنس کرتے ہیں اور کھڑے زبر کو ہم 2 الف کے برابر کھینچ کر اس کو پڑھتے ہیں. والعادیات ضبحا, ضاد موٹا کریں گے, با کے اوپر قلقلہ ہوگا. ضبحا, آیت کو سٹاپ کرنے کی وجہ سے 2 زبر سنگل زبر میں بدل جائے گا. ضبحا. فالموریاتی, فالمو واو مدہ ہو رہا ہے. ریاتی, یاتی یا کھڑا زبر کے ساتھ. قدحا, قد قاف موٹا ہوگا اور دال پر قلقلہ کریں گے. حا, حا حروف حلقی میں سے ہے, بیچ کے حلق سے آواز نکالیں گے ہا کی. ٹھیک ہے.
اور दो जबर वक्फ करने की वजह से सिंगल जबर में तब्दील हो जाएगा। फलमुगीराती, अब यहाँ देखें रॉ के रूल को अगर देखें तो इस रॉ को हम बारीक पढ़ रहे हैं क्योंकि रॉ के नीचे सिंपल मुतहर्रिक जेर आ रहा है और यहाँ रॉ खड़ा जबर है। अब हम इस रॉ को मोटा करेंगे। फलमुगीराती, मुगी या मद्दा हो रहा है, रॉती मोटा भी होगा और खड़ा जबर भी है। सुबह, सुबह बा पर कलकला होगा। सुबह, फअतरन बिही, फअतर, अच्छा आप मुझे जल्दी से बताएं फअतर में यहाँ पर रॉ साकिन का रूल हो रहा है, इस पर यहाँ रॉ तफकीम होगा या तरकीक होगा? तफखीम। तफकीम तफखीम। यस, शाबाश। फअतर, फअतरन बिही, फअतर रा साकिन से पहले जबर आ रहा है। फअतरन बिही नक़आ, क़ाफ पर हम कलकला करेंगे। नक़आ, आइन हुरूफ हलकी है। नक़आ, फवसतन बिही, फवसत, वसत तो पर कलकला होगा। वसत, वसतन बिही, फवसतन बिही जमआ, मीम पर कलकला नहीं होगा, आवाज को रोकेंगे। जमआ, जमआ, इन्ना, नून पर गुन्ना होगा। इन्नल इंसाना, नून में इख्फा हो रहा है। इंसाना, अलिफ मद्दा भी है। लिरब्बिही लकनूद, लिरब्बिही रा के ऊपर जबर आ रहा है, हमने देखा था अगर रा मुतहर्रिक है तो उस रा को हम मोटा करेंगे। लिरब्बिही, हा के नीचे जेर है, सॉरी खड़ी जेर है तो लंबा करेंगे इसको। लिरब्बिही लकनूद, कनूद, नून में वाव मद्दा, दाल पर जब हम आवाज को रोक रहे हैं तो दाल पर कलकला होगा। देखें आयत वक्फ हो रही है, राइट। तो दाल के ऊपर जो दो पेश था वो दो पेश सुकून में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अब वहां हम आवाज को क्या करेंगे? कलकला, लकनूद, जर्किंग साउंड के साथ। व इन्नहु, नून पर गुन्ना। अला ज़ालिका, नरमी के साथ। ज़ालिका लशहीद, लशहीद, ही या मद्दा, हा हुरूफ हलकी, दाल के ऊपर आवाज को रोकते हुए खलखला करेंगे। व इन्नहु, नून पर गुन्ना। लिहुब्बिल खैरी, लिहुब्बिल, हा हुरूफ हलकी, हु, हुब्बी, बा के ऊपर तजदीद है तो बा सख्ती के साथ दो बार हम प्रोनाउंस करेंगे। लिहुब्बी, हुब्बी, लिहुब्बिल खैरी, खई, खौफ मोटा होगा और या आ रहा है तो यालीन भी है। खैरी रा मुतहर्रिक जेर के साथ है तो रा बारीक होगा। लशदीद, शदीद, शीन, मोटे शीन की आवाज, दीद या मद्दा और दा पर आवाज को रोकते हुए खलखला। अफला यअलमु, अफला, लाम अलिफ, अलिफ मद्दा हो रहा है। यअलमु, आइन पर आवाज को स्टॉप करेंगे और हलक के बीच वाले हिस्से से आइन को प्रोनाउंस करेंगे। यअलमु, 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 इज़ा, दाल नरमी से अलिफ मद्दा के साथ। बुअतिरा, बुअतिरा, बु, फिर से आइन हुरूफ हलकी और आवाज को स्टॉप करेंगे। बुअतिरा, ता नरमी के साथ, रा मोटा होगा। मा, अलिफ मद्दा, फिल या मद्दा, कुबूर, कॉफ मोटा, बा वाव में क्या हो रहा है? जल्दी से बताएं यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? बूर, वाव साकिन है, वाव मद्दा, वाव मद्दा तो हो रहा है। अब रा के साकिन को देखें, ये रा जेर है, आयत को स्टॉप करने की वजह से ये रा जो है सुकून में बदल जाएगा। अब जल्दी से बताएं मुझे यहाँ पर रा साकिन का कौन सा रूल हो रहा है? तफखीम।
यस तफखीम, रा साकिन से पहले भी साकिन और 3 letters से ना 3 देख। लेटर, उससे पहले भी दम्मा आ रही है, तो इस रा को हम क्या करेंगे, मोटा करेंगे, बारीक। मोटा। यस, मा फिल कुबूर वहुस्सिला, हुस्सिला मा फी सुदूर। अब ये जो यहाँ पर रॉ का हुआ था अप्लाई, वही कायदा यहाँ भी अप्लाई होगा। रॉ जेर है, आयत को स्टॉप करने की वजह से रा साकिन में बदल जाएगा। रॉ साकिन, उससे पहले भी साकिन और उससे पहले वाले लेटर पर दम्मा, तो रॉ मोटा होगा। मा फी सुदूर, ठीक है। इन्ना नुगुन्ना, रब्बहुम, रा मुतहर्रिक, रा मोटा, रब्बहुम बिहिम यौमा इदिल, यौ वाउलीन, मा